Welcome, my dear students. Already, probability definition is over in set type of form. So, some results prove that probability of phi is equal to 0. Phi means impossible event. Prove that probability of phi is equal to 0. So, we know S union phi is equal to S. S intersection phi is equal to phi. Universal set intersection null set, that is nothing but phi. Universal set union phi, that is nothing but S. Whenever intersection is phi, S and phi are mutually exclusive events. By axiom of union, P S union phi is equal to Ps plus P phi, but S union phi is nothing but S. So we get probability of phi is equal to Ps minus Ps is equal to 0. Prove that PA bar is equal to 1 minus PA. Solution or proof. What is A union A bar? Yes. A intersection A bar phi. Whenever intersection is phi, A comma A bar are mutually exclusive events by the axiom of union. Probability of A union A bar is equal to, just you write plus PA bar, but A union A bar is S. PS is equal to PA plus PA bar. PS is 1. Probability of certain event is 1. So PA plus PA bar. From this PA value or PA bar value, you take this one that side, 1 minus PA. Of course, PA value is also 1 minus PA bar. ఏదైనా సరే PA bar equal to 1 minus PA is equal to 1 minus PA bar. This is very, very important concept. Proofs are not in our syllabus, but this is the important result. Probability of phi is 0. PA bar equal to 1 minus PA is equal to 1 minus PA bar. This is also very, very important things. State and prove addition theorem on probability. Your statement is, if A and B are any two events of sample space S and are not disjoint, then probability of A union B is equal to probability of A plus PB minus PA intersection B is called addition theorem of probability. Addition theorem of probability. Okay. Proof. Disjoint sets. So this is A, this is B. This is A, this is B. This is nothing but common part A intersection B. This is nothing but A minus B. This part, this is A intersection B, common part. This is vertical lines. This is A minus B. Okay. Now, what is A minus B union B?
A minus B union B. Nothing but A union B from the diagram. A minus B intersection B. A minus B, this part, and intersection of B. So we get phi. Whenever intersection is phi, A minus B and B are mutually exclusive events by the axiom of union, probability of A minus B union B is equal to union ala plus avutundi PA minus B plus PB, but this value is nothing but A union B. So PA union B is nothing but PA minus B plus PB. You say this is 1. Now you write A minus B union. A minus B union. You write, otherwise you write here consider. A minus B union A intersection B. Observe the diagram. A minus B union A intersection B. This is nothing but A. A minus B intersection A intersection B. Phi. From the diagram. Observe the diagram, Venn diagram. Whenever we get phi, intersection is phi, A minus B and A intersection B are mutually exclusive events by the axiom of union, probability of A minus B union A intersection B is nothing but, you write union plus P A minus B plus P A intersection B. నా ముందు క్లాస్లో చెప్పాను నేను యాక్సిమమ్ ఫర్ యూనియన్ ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి కూడా పిఏ ప్లస్ పీబీ అవుతుంది. ఏబిఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. డెఫినేషన్లో చెప్పాను. అన్నీ చదువుకోవాలి. ఇలా చూడగానే అర్థమైపోవు. వెనక ఉన్నాయి కానీ చదువుకుంటూ ఉంటే కానీ ముందు అర్థం కావు. చైన్ టైప్ ఇది. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ. సో దిస్ ఈజ్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ మైనస్ బి ప్లస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఫ్రమ్ దిస్ పిఏ మైనస్ బి వాల్యూ, పిఏ మైనస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, సబ్స్టిట్యూటింగ్ P A minus B in 1, ఈ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. PA union B is equal to PA minus B బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. PA minus PA intersection B plus PB. You write in order PA plus PB minus PA intersection B. This is nothing but Edison theorem on probability. మనకి అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఫార్ములా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. పిఏ యూనియన్ బి ఇస్ ఈక్వల్ పిఏ ప్లస్ పిబి మైనస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఏ కామా బి కామా సి or any 3 events of a sample space yes, then probability of A union B union C is equal to PA plus PB plus PC, PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PB intersection C minus
PC intersection A plus PA intersection B intersection C. This is also known as addition theorem of three events ABC of probability. Okay. Solution. Now you write first probability of A union B union C. You take this one as B. What is A union B? B union C B గా అనుకోండి. A union B ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పాను. PA ప్లస్ PB. B అంటే ఇక్కడ B union C మైనస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ B union C. అదిగోండి, ఇప్పుడే చెప్పాను ఎడిషన్ థియరం, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎడిషన్ థియరం. PA ప్లస్ వాట్ ఈజ్ PB యూనియన్ C? మళ్ళీ ఫార్ములా, ఎడిషన్ థియరం ఫార్ములా. PB ప్లస్ PC మైనస్ PB ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ P. చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములా A ఇంటర్సెక్షన్ B యూనియన్ C అంటే A ఇంటర్సెక్షన్ B యూనియన్ A ఇంటర్సెక్షన్ C. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫార్ములా ఇవన్నీ లోయర్ క్లాసుల్లో ఉంటాయి. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫార్ములా దాని ప్రకారం వేసాం. PA ప్లస్ PB ప్లస్ PC మైనస్ PB ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ పుట్ బ్రాకెట్. దిస్ ఈజ్ A, దిస్ ఈజ్ B మోడల్. అగైన్ A యూనియన్ B ఫార్ములా. PA ఇంటర్సెక్షన్ B ప్లస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ A ఇంటర్సెక్షన్ C is equal to PA ప్లస్ PB ప్లస్ PC మైనస్ PB ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్, సెపరేట్ చేయండి, PA ఇంటర్సెక్షన్ B మైనస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ ఇన్ మైనస్ ప్లస్ P. దిస్ ఈజ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ A ఇంటర్సెక్షన్ C. అన్ని ఇంటర్సెక్షన్లు కాబట్టి A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ C అవుతుంది. నౌ యు రైట్ ఇన్ ఆర్డర్. PA ప్లస్ PB ప్లస్ PC మైనస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ B మైనస్ PB ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ PC ఇంటర్సెక్షన్ A అన్నా A ఇంటర్సెక్షన్ C అన్నా ఒకటే, ప్లస్ PA ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ C. హెన్స్ proved. Problem 2. If A comma B are any two events of a sample space, yes, then P A intersection B less than or equal to PA less than or equal to PA union B less than or equal to PA plus PB. ఈ రిలేషన్ ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. ఈ రిలేషన్ ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్, మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అయితే ఇంప్లాయిస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి అనే ఫార్ములా ఉంది. ఫార్ములా ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి ఇంప్లాయిస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, ఆ సబ్సెట్ అలా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది పీబీ. ఈ ఫార్ములాను యూజ్ చేద్దాం ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి. చూడండి, జనరల్గా మనకి
we know A intersection B is subset of A. A intersection B is subset of A. Implies probability తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఏ. ఇది 1 అనుకో, ఇది 1 అనుకో. అలాగే ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఎంప్లాయీస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. దీని సెకండ్ అనుకోండి. ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ. ఈ సబ్సెట్ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను, ఈ సబ్సెట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఈ రెండు రాశాను. ఇక ఈ రిలేషన్ రావాలి. సో పిఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ ప్లస్ పిబి మైనస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. దిస్ ఈజ్ ఎడిషన్ థియరం. ఈ మైనస్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు ఇది బిగ్ వాల్యూ అవుతుంది, ఇది స్మాల్ వాల్యూ అవుతుంది. పిఏ యూనియన్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఏ ప్లస్ పిబి. థర్డ్ వన్ ఫ్రమ్ 1 to 3 పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఏ యూనియన్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పిఏ ప్లస్ పిబి అవుతుంది. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. మీకు ఒక నోట్ అని చెప్తాను, నేను రాశాను కదా, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఏ సెట్ ఆఫ్ 1 2 3, బి సెట్ ఆఫ్ 2 3 4. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏ యూనియన్ బి? సెట్ ఆఫ్ 1 2 3 4. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? కామన్ పార్ట్ సెట్ ఆఫ్ 2 3. మరి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ కాదా? దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని దీంట్లో ఉన్నాయి కదా, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అని రాసుకోవచ్చుగా. అలాగే ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి కాదా? ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. ఇదిగోండి, దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని దీంట్లో ఉన్నాయి, సబ్సెట్. అవే రాశాను ఇంతకుముందు, రాసా ప్రాబిలిటీలు తగిలించాను. అప్పుడు సబ్సెట్ అలా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అయింది. సబ్సెట్ ఇది సబ్సెట్ అలా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అయింది. మరి ఇది ఎలాగా? ఇది ఇప్పుడు పిఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ ప్లస్ పిబి మైనస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఉంది కదా. సపోజ్ ఇది 0.7, ఇది 0.9 ప్లస్ 0.1 మైనస్ 0.3 లేదా 8 వేద్దాం. ఇది 0.6 వేద్దాం. ఇదిగోండి 0.8 ప్లస్ 0.1 మైనస్ 0.3. ఇప్పుడు 0.9లోంచి 0.3 పడితే 0.6 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేదనుకోండి, 0.6 అప్పుడు ఇది 0.9 అవుతుంది. అప్పుడు ఏ రిలేషన్ వస్తుంది? మరి లెస్ దాన్ రిలేషన్గా వచ్చేది. అదే వేసాను ఇక్కడ. ప్రతిదీ రీజన్ ఉంటుంది, ఎలా పడితే అలా రాసేయడానికి అవ్వదు నాకు ఇక్కడ. అర్థమైందా బాబు? ప్రతిదానికి రీజన్ ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. ప్రాబ్లం 3. ఇఫ్ ఏ కమా బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ దెన్ ఏ బార్ కమా బి బార్ ఆర్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం. వాట్ ఈస్ గివెన్? ఏ కమా బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇలా రాసేసుకుని ఊరుకుంటే కుదరదండి, చదువుతూ ఉంటేనే అర్థమవుతాయి. దీని డెఫినేషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. పి ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ ఇంటూ పిబి. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ డెఫినేషన్ అది. పి ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ ఇంటూ పిబి. కాబట్టి చూసుకోండి, ఇంతకుముందు చెప్పాను డెఫినేషన్. పి ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ ఇంటూ పిబి అవుతుంది. మనం ఏ బార్ బి బార్ ఆర్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? దీని ప్రకారం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మీరు చెప్పండి, కొంచెం కొద్దిగా ఆలోచించండి. దీని ప్రకారం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి. సపోజ్ మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ బార్ ఇంటూ పిబి బార్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏ బార్ బి బార్ కూడా ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ హోల్ బార్ అని రాయొచ్చు డి మార్గన్ లా ప్రకారం. ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ని ఏ యూనియన్ హోల్ బార్. దీన్ని 1 మైనస్ పి ఏ యూనియన్ బి అని రాయొచ్చు. ఇంతకుముందే చెప్పాను తీరము. పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పిఏ బార్, లేదంటే పిఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పిఏ. ఇప్పుడే వాళ్ళే చెప్పాను.
ఆ బార్ తీసేస్తే 1 మైనస్ వస్తుంది. 1 మైనస్ పి యూనియన్ బి ఫార్ములా, పిఏ ఎడిషన్ థీరం ఫార్ములా ప్లస్ పిబి మైనస్ పిఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. పి ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇప్పుడు ఈ పి ఇంటర్సెక్షన్ బి బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ 1 పిఏ ఇంటూ పీబీ అని రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్లో వేస్తాను. అదిగోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ బ్రాకెట్ పిఏ ప్లస్ పీబీ మైనస్ దీని బదులు 1 నుంచి పిఏ ఇంటూ పీబీ అని రాయొచ్చు. పిఏ ఇంటూ పీబీ ఫ్రమ్ 1 కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మీకు ఇది 1 మైనస్ ఇప్పుడు సెపరేట్ చేయండి. 1 మైనస్ పిఏ మైనస్ పీబీ మైనస్ ప్లస్ పిఏ ఇంటూ పీబీ. ఇప్పుడు 1 కామంది, 1 మైనస్ పిఏ, ఇక్కడ మైనస్ పీబీ కామంది, 1 మైనస్ పిఏ. ఇప్పుడు 1 మైనస్ పిఏ కామంది, 1 మైనస్ పీబీ, 1 మైనస్ పీబీ, 1 మైనస్ పీబీ. ఇట్లా కొంచెం తుడిపిస్తున్నా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. 1 మైనస్ పిఏ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పీబీ వస్తుంది. 1 మైనస్ పిఏ అంటే పిఏ బార్, 1 మైనస్ పీబీ అంటే పీబీ బార్. ఫార్ములా చెప్పాను కదా, 1 మైనస్ పిఏ బార్, 1 మైనస్ పీబీ బార్. ఆ ప్రూఫ్లు చెప్పిందే కారణం, దీనికోసమే చెప్పాను నేను. ఇలాంటి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ కోసమే ఆ ప్రూఫ్లు చెప్పాను. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా వచ్చిందో అర్థం చేసుకోరండి, ఆ ప్రూఫ్లు చెప్పాను. యాక్చువల్గా థీరం ప్రూఫ్లు లేవు అని తెలుసు, ఎగ్జామ్స్లో రావని తెలుసు, కానీ అవి అర్థమైతే కానీ ఇవి అర్థం కావు ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనకేమొచ్చిందండి, పిఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఏ బార్ ఇంటూ పీబీ బార్ వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ఏ బార్ బి బార్ ఆర్ ఆల్సో independent events are also independent events. Problem 4. If A, B, C are independent events, then prove that A bar, B bar, C bar are also independent. Solution. Given A, B, C are independent events. So P intersection B intersection C ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది. 3 ఉంటే 3 మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది, 4 ఉంటే 4 వస్తుంది, 2 ఉంటే 2 వస్తుంది. కూడా 2లు కూడా రాశాను చూసుకోండి. ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ బి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఏబిసి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే పి ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి కూడా పిఏ ఇంటూ పీబీ ఇంటూ పీసీ అని రాసాం. ఇప్పుడు మనకి పి ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ సి బారు పిఏ బార్ ఇంటూ పీబీ బార్ ఇంటూ పీసీ బార్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏ బార్ బీ బార్ సి బార్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి. మరి దీనికి ఎలా రాయొచ్చు, ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి హోల్ బార్ అని రాయొచ్చు. డిమార్గన్లా చెప్పాను చూసుకోండి. బార్ చేస్తే 1 మైనస్ పి ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి, 1 మైనస్ పి ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. దీని ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 1 మైనస్ బ్రాకెట్ పిఏ ప్లస్ పీబీ ప్లస్ పీసీ తర్వాత మైనస్ పి ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ పి బి ఇంటర్సెక్షన్ సి మైనస్ పి సి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ ప్లస్ పి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి. 1 మైనస్ పిఏ బ్రాకెట్ పెట్టు తర్వాత మారుద్దాం, పీబీ ప్లస్ పీసీ మైనస్ పి ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే పిఏ ఇంటూ పీబీ, పిఏ ఇంటూ పీబీ మైనస్ పీబీ ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటే పీబీ ఇంటూ పీసీ, అలాగే మైనస్
PC into PA plus PA into PB into PC. ఇంత పైన చెప్పిన ఫార్ములాసే వేసాను. ఇంకా నేను ఎక్స్పాండ్ కూడా చేయలేదు ఇంకా. సరే, 1 minus PA minus PB minus PC plus PA into PB plus PB into PC plus PC into PA minus PA into PB into PC. ఇప్పుడు చూడండి ఏం కామన్ తీయచ్చు చూసుకోండి. సో you write 1 minus PA as it is. You common from this PB plus PC. PB PC common it. 1 minus PA. From these two you common minus PB. Then these two you common minus PC. So finally we get 1 minus PA common. 1 plus PB PC minus PB minus PC. 1 minus PA into, this can be written as 1 minus PB into 1 minus PC. So 1 minus PA bar, this is PB bar, this is PC bar. So PA bar intersection B bar intersection C bar is equal to PA bar into PB bar into PC bar. Therefore A bar, B bar, C bar are also independent events. Hence proved.